بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران آیت نمبر 59۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اس کے ترجمے سے پہلے آپ وہ واقعہ ذہن میں رکھیں کہ وہ نجران کے عیسائیوں کا ایک لشکر، ایک وفد پیارے پیغمبر کے پاس آیا تھا اور اعتراضات کر رہا تھا۔ شروع صورت میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی۔ تو اسی وفد نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ آپ ہمارے ساتھی، ہمارے صاحب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ ان کو گالی دیتے ہو، آپ اس کو اللہ کا بندہ کہتے ہو، تو اللہ کا بندہ کہنا اس کو گالی دینا ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کا بندہ نہیں ہے اور وہ تو خود خدا کا بیٹا اور خدا ہے۔ یہ وہ احمقانہ بات کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کے اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ وہ کیا کہتے تھے کہ آپ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ نہ کہو، اللہ کا بیٹا کہو۔ اگر تم اس کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو پھر بتاؤ اس کا باپ کون ہے، وہ کس کا بیٹا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب دیکھیں، ان مثل عیسیٰ، ان مانے بے شک، مثل مانے مثال، مثل مانے مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ، عند مانے پاس، اللہ مانے اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں، کمثل آدم، کاف زبر کا مانے جیسے، مثل مانے مثال ہے، آدم کی، جیسے آدم کی مثال ہے ویسے ہی عیسیٰ کی مثال ہے۔ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اب دیکھو، جس طرح آدم کا تو باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں ہے، یہاں پہ عیسیٰ کا صرف باپ نہیں ہے، یہاں ماں تو موجود ہے، آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ تو تم یہودی، تم عیسائی، تم سب آدم کو تو خدا کا بیٹا کہتے نہیں ہو جس کے دونوں نہیں ہیں۔ یہاں عیسیٰ کا صرف باپ نہیں ہے تو تم نے اس کو کہہ دیا کہ وہ اس کا باپ اللہ ہے۔ پھر تو آدم کو جس کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس کو تو بطریق اولا جو ہے اللہ کا بیٹا سمجھنا چاہیے، حالانکہ اس کو تو تم کہتے ہو کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا، وہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اور باقی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ تو تم آدم کو ماں باپ کے بغیر مانتے ہو تو عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے مان لو۔ جس کو آدم کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، تو وہ عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے اور کیا ہے۔ اس بات کو تم تسلیم کر لو، یہ تمہارے سامنے کوئی عجیب غریب مسئلہ نہیں ہے۔ تو عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم کی مثال ہے، جیسے آدم کی مثال ہے۔ اب دیکھیں، خلقہ من تراب، خلق منے اس نے پیدا کیا، اس اللہ نے پیدا کیا، من منے ہو منے اس کو، من منے سے، اس آدم کو پیدا کیا سے، ترابن مٹی سے، اسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال لہ، ثم منے پھر، قال منے کہا، لہو اس کے لیے یعنی اس کو، ثم قال لہ پھر اس کو کہا، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گیا۔ پھر اس کو اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو جیسے آدم مٹی سے خدا نے اپنے حکم سے پیدا کر دیا بغیر ماں باپ کے، تو اس میں کیا عجیب بات ہے کہ وہ عیسیٰ کو پیدا نہیں کر سکتا بغیر باپ کے؟ آدم کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تو بالکل اسی طرح عیسیٰ کو بھی خدا کا بیٹا نہیں ماننا چاہیے۔ جی آگے دیکھیں، الحق من ربک، الحق منے حق بات، من منے سے، من منے سے، رب منے پروردگار، کاف زبر کا منے تیرے، تیرے پروردگار سے، حق بات وہ ہے جو تیرے پروردگار سے ہے، جو
تیرے پروردگار سے، تیرے پروردگار نے مٹی سے پیدا کیا اور اسے کہا کہ ہو جا، تو وہ مکمل کامل انسان ہو گیا، آدم بالکل صحیح انسان، عقل مند انسان ہو گیا، ذہین ہو گیا، جو ہے سمجھدار ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جب آدم میں مانتے ہو تو پھر عیسیٰ میں بھی مان لو کہ عیسیٰ کو خدا نے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے، وہ خدا کا بیٹا ماننا یہ غلط بات ہے، خدا کا بیٹا عیسیٰ کو ماننا غلط بات ہے۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو آپ سے اعتراضات کر کے مسلمانوں کے ذہن میں شک و شبہ ڈالتے ہیں کہ اگر اس کا باپ نہیں ہے عیسیٰ کا تو پھر بتاؤ وہ کس کا بیٹا ہے، یہ باتیں کر کے وہ شک شبہ میں ڈالتے ہیں۔ فلا تکم من الممترین، فا زبر فا منے پس، لام الف لام منے نہ نہیں، تکن، تکن میں تا کا معنی تو، کن کا معنی یہ کانا سے ہے ہونا، ہونا، تکن تو ہو جو، فلا تکن پس نہ تو ہو، من منے سے، الممترین، ممترین کا معنی ہوتا ہے شک کرنے والے، ممترین کا معنی شک کرنے والے، تو نہ ہو تم شک کرنے والوں میں سے، نہ ہو تم شک کرنے والوں میں سے، جن کے دل میں شک آ جاتا ہے، جو اپنے دل میں شک لے آتے ہیں۔ تو یہ خطاب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر اس میں بات سب مسلمانوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ کسی مومن کو اس بات میں شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم اللہ کے بندے ہیں۔ حقیقت ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مریم جیسی کنواری عورت کے پیٹ سے اپنے حکم سے پیدا فرمایا تھا، تو وہ ایک انسان سے پیدا ہوئے ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ تو فلا تکم من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اب حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ جو تمہارے رب نے بتایا وہی حق ہے۔ الحق من ربک فلا تکم من الممترین، حق بات وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہاں تک جب بات آ گئی، اب لوگ اس کے باوجود بھی جھگڑا کریں گے، اس کے باوجود وہ جھگڑا کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اب دیکھیں یہ بات بالکل کتنی واضح تھی پچھلی جو ہم نے پڑھی ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، تو عیسیٰ کو بھی تو وہی خدا بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، ماں تو حالانکہ یہاں پہ موجود ہے۔ جب اتنی کھلی بات ہے، واضح بات ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ عیسائیوں کا جو وفد ہے وہ آپ سے بحث کرتا ہے، وہ آپ سے جھگڑے میں آگے بڑھتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں، دل دماغ میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں کیا فرمایا، فمن حاجک فیہ، فا زبر فا منے پس، من منے جو، حاجہ کا، حاجہ ہے اور جیم جیم یہ حجت سے ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے دوسرے پر دباؤ ڈالنا، جھگڑا کرنا، باتوں باتوں میں علمی اعتبار سے جھگڑا کرنا، تو آپ سے جھگڑا کرے، حاجہ جھگڑا کرے، کاف زبر کا، تجھ سے یعنی اے محمد آپ سے، فاپس من جو، حاجہ جھگڑا کرے، کاف زبر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے، فی منے میں، ہی منے اس عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، جو آپ سے جھگڑا کرے اس عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، مسیح بن مریم کے معاملے میں، کب، من بعد ما جاءک من العلم، من منے سے، بعد منے بعد، ما منے موصولہ ہے جو، جاء منے آ گیا، کاف زبر کا منے تیرے پاس، آپ کے پاس، من منے سے، العلم منے علم، آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے، اس علم آ جانے کے بعد بھی جو شخص اس معاملے میں جھگڑا کرے، لفظی ترجمہ بھی پڑھا، محاوری بھی، پھر دیکھیں، فمن حاجک فیہ، فاپس من جو، حاجہ
झगड़ा करे काफ ज़बर का आपसे फी ही इस मामले में, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में। कब? मिन बादी उसके बाद, मा जाअका जो आ गया आपके पास, मिनल इल्मी इल्म आपके पास इल्म आ गया, तो उसके बाद जो भी आपसे झगड़ा करे तो फिर उसका हल ये है, फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, ये है। सुम्मा नबतहिल, नबतहिल में बे है और लाम है, तो पहले ये चीज़ आप समझ लें, फिर हम उसका तर्जमा करेंगे पिछली इबारत का, तो आपको समझ आएगी। नू बे है और लाम, ये लफ्ज़ है मुबाहला से, इसको हमारे यहाँ क्या कहते हैं? मुबाहला। तो मुबाहले का हुक्म अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ने यहाँ पे दे दिया कि इनसे कहें आओ मुबाहला करते हैं। मुबाहला क्या होता है कि तुम भी, अब देखें मुबाहला जो है वो अल्लाह ने बताया। फ़ाज़ बरफ़ा माने पास, कुल माने तू कह, ए पैगंबर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू कह, तू बोल दे इनको। ये इसके सब इल्म आ जाने के बाद भी, बिल्कुल वाज़े बात हो जाने के बाद भी झगड़ा कर रहे हैं, नहीं नहीं हम नहीं मानते। आदम को तो ठीक है हम मट्टी से मानते हैं, लेकिन ईसा का बाप नहीं है तो इसको खुदा का बेटा कहेंगे। जब इसके बावजूद भी ये इसी बात पर अड़े हुए हैं, तो फ़कुल, फ़ाज़ बरफ़ा माने पस, कुल माने तू बात कर, तू कहे, तालौ, ता माने तू, वो माने सब, तुम सब, ऐन अलिफ और लाम जो है ये आने से होता है, तालौ तुम सब आ जाओ, तालौ आओ, हाँ तुम सब आ जाओ, तालौ तुम आओ, नदओ, नदओ माने हम सब, यानी तुम भी और हम भी सारे मिल मिला के। नदओ, नून माने हम, दाल ऐन ये दुआ से, दावत से, बुलाने से, पुकारने से है। नदओ हम जो है पुकारते हैं। अबना अना, पुकारने से मुराद यहाँ पे बुलाना है, बुलाते हैं। अबना अना, अबना आ ये इब्न की जमा है, इब्न माने बेटा, अबना का माना बेटे, नून अलिफ ना माने हमारे, तो अपने। नदउ हम बुलाते हैं, अबना अना अपने बेटों को, व अबना अकुम वाउ ज़बरवा माने और, अबना बेटे, कुम माने तुम्हारे, तुम्हारे बेटों को। हम बुलाते हैं अपनी औलादों को भी, बेटों से मुराद औलाद है, बेटों से मुराद औलाद है, उसमें बेटे बेटियां सब शामिल हैं। तो अबना अना अपने बेटों को, व अबना अकुम और तुम्हारे बेटों को, यानी अपनी औलाद को और तुम्हारी औलाद को। नदउ क्या करते हैं? बुलाते हैं। व निसा अना व निसा अकुम वाउ ज़बरवा माने और, निसा आ, निसा का लफ्ज़ बार बार आपने पढ़ा है, आगे सूरत का नाम भी निसा आ रहा है, तो निसा का माना औरतें, नून अलिफ ना माने हमारी, और हमारी औरतों को, व निसा अकुम और तुम्हारी औरतों को, निसा माने औरतें, कुम माने तुम्हारी, और तुम्हारी औरतों को। आगे व अनफुसना वाउ ज़बरवा माने और, अनफुस माने नफ्स, नफ्स से मुराद यहाँ पर जाने, बज़ाते खुद, नून अलिफ ना माने अपनी, अपनी जानों को यानी अपने आप को, व अनफुसकुम और तुम्हारी जानों को यानी तुमको। हम खुद भी आते हैं और तुमको भी ले आते हैं। अब फिर देखें, फ़कुल तालौ, फ़ापस कुल ए नबी तू कह दे, तालौ आ जाओ, नदउ हम बुलाते हैं, अबना अना व अबना अकुम तुम अपन हमारी औलादों को और तुम्हारी औलादों को, व निसा अना व निसा अकुम अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को, यानी हमारी औरतें भी होंगी और तुम्हारी औरतें भी होंगी मैदान में। व अनफुसना व अनफुसकुम हम खुद भी होंगे यानी हमारी जानें भी होंगी, और तुम खुद भी होना तुम्हारी जानें भी होंगी। सुम्मा नबतहिल, सुम्मा माने फिर, नबतहिल नून का माना हम, बेहेलाम मुबाहला से है, मुबाहले का माना होता है गिड़गिड़ा कर दुआ करना।
मुबाहले का माना क्या होता है? रो कर, इल्तिजा कर, गिड़गिड़ा कर दुआ करना। नबतहिल, हम मुबाहला करेंगे। सुम्मा नबतहिल, फिर हम इल्तिजा करेंगे गिड़गिड़ा कर, हम मुबाहला करेंगे। फ़नजअल, फ़ा ज़बर फ़ा माने पास, नजअल माने हम करेंगे, नजअल माने हम नून का माना हम, जीम ऐन लाम जाअला इसका माना करना होना, तो नजअल हम करेंगे। लानत अल्लाही, लानत माने फिटकार, लानत, अल्लाही माने अल्लाह की लानत, अला माने पर, अलकादिबीन माने झूठों पर। जो झूठा होगा, अगर हम झूठे हैं तो हम पर अल्लाह की लानत हो, और हम, हमारी औलाद, हमारी औरतें सब ख़त्म हो जाएं। अगर तुम झूठे हो तो तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुम, तुम्हारी औरतें और तुम्हारी औलादें ख़त्म हो जाएं। तो ये मुबाहला होता है। बात समझ आ गई? तो इस आयत में मुबाहले का हुक्म दिया गया, ये हुक्म दिया गया, चैलेंज किया गया। अल्लाह ताला ने क्या कहा? इनको चैलेंज करो, बुलाओ कि तुम खुद भी आ जाओ, अपने घर वालों को भी मैदान में ले आओ, हम सब मिलकर अल्लाह के सामने आजिज़ी से, इनकिसारी से गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे, मौला करीम हम दोनों में से जो फरीक भी झूठा है उस पर तेरी लानत हो, उस पर तेरी लानत हो। ऐसा गिरोह जो झूठा है वो तेरे अजाब में गिरफ्तार हो। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसारा को ये दावत दी तो वो कहने लगे कि हम आपस में मशवरा करने के बाद फिर जवाब देंगे। तो इस वाक़े की तफसील फिर तफसीरों में भी है और अहादीस में भी मौजूद है। जो तफसीरों में लिखी गई हैं अहादीस, तो उसमें ये हुआ कि प्यारे पैगंबर ने उनको इस मुबाहले की दावत दी थी। तो उन्होंने क्या कहा कि हम आपस में मशवरा करते हैं। जब मशवरे के लिए वो गए तो आपस में जाके उन्होंने देखा तो उनमें जो ज़्यादा समझदार, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे वो हकीकत तो जानते थे कि वाकई यही आखिरी नबी है, यही मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। वो तो सिर्फ अपने प्रोटोकॉल जाने के ख़तरे की वजह से नहीं मान रहे थे, यहूदी भी और ईसाई भी। तो उनमें जो समझदार और अक्लमंद लोग थे वो कहने लगे कि खुदा की कसम तुम इस शख्स की नबूवत को पहचान चुके हो, लेकिन तुम्हारा साहिब यानी ईसा के मुतालिक उनका फ़ैसला जो है वो भी ठीक है कि वो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के रसूल थे, वो खुदा बिल्कुल नहीं थे। तो उनके अक्लमंद बंदे ये आपस में एक दूसरे को कहने लगे। तो उन्होंने कहा खुदा की कसम जिस कौम ने भी किसी नबी से मुबाहला किया है तो वो हलाक हो गई है। तो इसलिए हम इस अल्लाह के नबी को जानते तो हैं कि वाकई ये नबी है, लेकिन मानते नहीं हैं। तो इसलिए हम इस नबी से मुबाहला नहीं करते, बस हम अपने दीन पर रहेंगे और इनके साथ जो है मसलहत की बात करके यहाँ से वापस जाते हैं। तो वो लोग इस मुबाहले से क्या हो गए थे? फ़रार हो गए थे। वो लोग फ़रार हो गए थे। लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहादीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मशवरे के वक़्त में घर तशरीफ़ ले गए। फिर जब बाहर आए थे तो आपके गोद में हज़रत हुसैन थे और आपके साथ हज़रत हसन चल रहे थे, और उनके पीछे आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा मौजूद थी, और हज़रत फ़ातिमा के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। और दूसरी अहादीस में आता है कि हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ये सब भी मौजूद थे। बाज़ रिवायत में आता है इन सब के बच्चे भी मौजूद थे। बाज़ में आता है कि नसारा के गिरोह वगैरह भी मौजूद थे। तो ये नसारा नहीं, क्या नाम है, सहाबा कराम के बच्चे भी मौजूद थे। तो उन लोगों ने जब ये देखा तो वो मुबाहले के चैलेंज को उन्होंने कबूल ना किया, और आपस के मशवरे के बाद जब वापस आए तो उन्होंने कहा मुबाहला नहीं करते, हम मुबाहला नहीं करते। और उनमें जो अक्लमंद लोग थे, जो साहिब अक्ल थे, उन्होंने अपने लोगों को कहा कि ये लोग जो सामने आ रहे हैं मुबाहला के लिए, प्यारे पैगंबर, उनकी बेटी, उनके नवासे, उनके दामाद और उनके जो है सहाबा कराम, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, ये सारे लोग जो आ रहे हैं ये ऐसे चेहरे हैं कि इन चेहरों में हम ये चीज़ देख रहे हैं, अगर ये दुआ करेंगे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएंगे, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे, लिहाजा मुबाहला नहीं करो।
تو انہوں نے مبالے کے چیلنج کو قبول نہ کیا اور صلح نامہ کے لیے تیار ہو گئے۔ اور صلح نامہ انہوں نے کیا کیا کہ ہم سالانہ ٹیکس دیا کریں گے اور اس ٹیکس کے تحت جو ہے ہم آپ کے ماتحت رہیں گے، آپ کو ٹیکس میں جوڑے، کپڑے، ہتھیار، اونٹ، گھوڑے سب کچھ دیا کریں گے، لڑائی کے سامان سب کچھ دیا کریں گے۔ تو انہوں نے ساری شرائط مان لی اور مصلحت کر لی اور ٹیکس دینے کے لیے جو ہے تیار ہو گئے، لیکن مباہلہ کے لیے وہ لوگ تیار نہ ہوئے۔ جہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی، اب اس سے آگے جو آیت ہے وہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں صحیح کامل ایمان رکھنے کی اور صحیح طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو پڑھ رہے ہیں اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔